کو دکھائیں. اوہ یہ حازم کی مدر ہیں. And that's mom and me. Yeah, I think ہم آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہیں. ہم کل جو پکچرز پہ دیکھ رہے تھے تو آپ کی مدر لگ نہیں تھی, میں نے کہا پاکستانی لگ نہیں رہی ہے, اب پتہ چلا کہ نہیں شیز عراقی. اوکے اوکے, بڑی کیوٹ پکچر ہے یہ. کیا کیا عمر ہوگی یہاں پہ؟ I don't know, 5-ish, 4-5-ish. Yeah, that's me. یہ آتے ہیں ہم لندن میں تھے آکسفورڈ اسٹریٹ میں. کیوٹ پک, ناراض لگ رہے ہیں یہاں پہ. Oh yeah, I was a handful میں. That's me and my mom in Rabat, Morocco میں. موراکو میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سال بھر کے ہوئے ہوں گے. اوئے ہوئے ہائے, یہ والی نیند کیسے آتی ہے بچوں کو؟ میں یہ نیند انجوائے کرنا چاہتی ہوں جب اپنے بس. یہ میں ایکچولی صحیح طرح I had suffered insomnia, تو مجھے نیند نہیں آتی تھی, تو مجھے مومنٹرلی نیپ پہ کیا جاتا تھا, میں بس جاگا رہتا تھا. بہت ہی پیاری. یہ عراق میں ہے آئی تھنک. یہ میری گرینڈ مدر مجھے سنا رہی ہے. مجھے بتائیں, کہتے ہیں جو جن بچے کی پوری آنکھیں جب سوتے پوری آنکھیں بند نہیں ہوتی, بڑے ضدی بچے ہوتے ہیں, یہ لوگ ویسے بات کرتے ہیں, ایسا ہے؟ ہاں, I was a handful. میرے بات تو میری مام کہتی میں بچے اور نہیں کروں گی, لیکن پھر بھی کیے. ہاں پھر بھی کیے, ایک نہیں بلکہ 2. تو وہ آپ جیسے ضدی ہیں کیسے؟ نہیں, وہ بیچارے اچھے ہیں. وہ بہت بچپن میں ہی بور ہو گیا تھا ان سے. اینڈ آئی تھاٹ آئی کین, آپ ان کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. آئی تھاٹ آپ اسپتال جا کے بچے خریدتے ہیں ایز اے کڈ. تو میں نے کہا ایکسچینج یہ کیا بھائی ہے, یہ کچھ نہیں کرتا ہے. بیکاز مائی بردر یوزڈ ٹو بی کوائٹ اینڈ مائی سسٹر بہت شریف, بہت چپ چاپ ٹائپ تھے. تو یہ کتنی کیوٹ پکچر, بچپن سے پوسٹ کرنے کا شوق تھا بھائی, بچپن سے ہی. مطلب کتنے ملک میں سے گھوم لیے ماشاء اللہ سے آپ حازم؟ I've seen it all, ہاں. اپنی مدر کی وجہ سے یا فادر کی وجہ سے؟ مدر کی وجہ سے. مدر کی وجہ سے. بچپن میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے زبردست ڈریسنگ ہے بھائی. اور ادھر بھی میرا ضد ہوتا تھا کہ یہ نہیں پہنوں گا, یہ پہنوں گا, یہ نہیں. بچپن سے وہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ پہننا ہے. یا ان کے کپڑے اسٹائل نہیں پہنوں گا, ضد کر تو چھوڑ دیتی تھی کہ جو کرنا ہے کرو. بٹ آئی واز اے ہینڈ فل. اگر مام آتی ابھی فل فلیج, گڈ تھنگ شی از ناٹ ہیئر, وہ ساری بتا دیتی تھی کیا نہیں کیا کیا ہے. اچھا اینی تھنگ, کیونکہ جانے سے پہلے آپ اپنی مدر کو, اپنے فادر کو, مطلب لوگوں کے طرف میسیج ہم لیتے ہیں, لیکن اماں ابا کے لیے کوئی اسپیشل میسیج آپ ان کو دینا چاہتے ہو کہ بعد میں اگر وہ دیکھے تو؟ مام ابھی ٹریول کر رہی ہیں, سو آئی وش ہر سیف ٹریولس. ڈیڈ بھی ٹریول کر رہے ہیں, آئی وش ہم یو نو سیف ٹریولس. آپ نے کب ٹریول کرنا ہے؟ چھٹیاں کب ملی تھی لاسٹ ٹائم؟ یا کیوں دکھا رہی ہیں مجھے, دل میں آنسو آ گئے میرے. دل میں آنسو آ گئے, چھٹی نہیں مل رہی بھائی, بس چھٹی نہیں مل رہی, بٹ کام بھی بہت ہے تو ابھی میں نہیں چھوڑ سکتا سب ڈویژن. بٹ مام ڈیڈ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیف رہیں, انجوائے کریں, بھائی بہن کا ٹینشن نہیں لے, وہ بھی سیٹ ہیں. وہ بھی سیٹ ہے, یہ حازم ان کو دیکھنے کے لیے موجود ہے. میں ہوں, بالکل ٹینشن کی بات نہیں, اور آپ انجوائے کریں. اینڈ بائی می سم تھنگ ایکسپینسو. مام بائی می سم تھنگ ایکسپینسو. چلیں, تھینک یو سو مچ حازم, بہت مزہ آیا ہمارے شو میں آئے. اور میں ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہی ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہوں گے, کہیں مزہ آئے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے شو میں ہم نے جہاں پر ایک جیت سیلیبریٹ کی حمزہ خان کی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں, وہاں پر ایک اور جیت جناب پاکستان کے نام آئی ہے, اور وہ جیت ہے جناب ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں پاکستان کی جیت. اور یہ جو جیت ہے نا, یہ کوئی ایسی ویسی جیت نہیں ہے, یہ جیت انہوں نے حاصل کی ہے انڈیا سے. سو آپ کو پتہ نا کہ ہمارے میچ ہے جس مرضی بھی ٹیم کے ساتھ ہو جائیں, اگر ہم میں کہتی ہوں آسٹریلیا سے ہار جائیں, آپ شری لنکا سے ہار جائیں, اتنا دکھ آپ کو نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ انڈیا سے ہار جائیں تو او ہو بھائی, کوئی ڈپریشن کا دور چڑھتا ہے, کوئی 2-3 مہینے تک, یہ نا جب تک نیکسٹ پاکستان کو جیت حاصل نہ کر لے تو یہ موڈ چلتا ہے. اور اگر پاکستان انڈیا سے جیت جائے, ہم ان کا کوئی میں کہتی ہوں گینس ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور ریکارڈ بھی توڑ دیں, تو اس کا مزہ ہی اور ہے. تو پاکستانی ٹیم کو, ان تمام ہمارے شہزادوں کو ہماری طرف سے بڑی دعائیں, ہماری طرف سے بہت ڈھیروں نیک تمنائیں, اور یہ ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گی, جس مرضی سے ہار جائیں بھائی, انڈیا سے تو بالکل بھی نہیں ہارنا. یہ تو چلے بات ہوگی ہمارے ان شہزادوں کی جنہوں نے بڑی پیاری جیت سے پاکستان خوش کیا ہے. اب میں جن کی ملاقات آپ سے کروانے جا رہی ہوں,
डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी जो है ये एक मशहूर और मारूफ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं, एक स्कॉलर प्रैक्टिशनर हैं और साथ में पब्लिक हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट भी हैं। जो उनका पस मंज़र है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो पब्लिक हेल्थ में मास्टर ऑफ साइंसेज और MBBS है। इसके अलावा उन्होंने सेहत के शोबे में PhD भी कर रखी है और 2016 से ये रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के साथ सेहत के शोबे में काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मिजाज बखैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये जो रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी है ये क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसी कमेटी है जो इंसानियत और इंसान की सेहत के बारे में इन अ वास्ट डोमेन हेल्प करती है। यानी अगर ज़ख्मी हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई ऐसी एमरजेंसी हो जाए तो उसमें ये एज ए इंटरमीडिएटरी रोल लोगों की सेहत और लोगों की उनकी जो इज़्ज़त और जहनी मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों को यकजा करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज ए न्यूट्रल एंटिटी। तो 1836 से तकरीबन ये एग्जिस्ट करती है और इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट रिलेटेड। रिसेंटली ये पाकिस्तान आए और वैसे भी पाकिस्तान में कई सारे इनके काम चल रहे थे बैकग्राउंड में और वो उससे बहुत अच्छी एविडेंसेस गैदर हुई। तो 2010 बल्कि 2001 से लेके 2015 के दरमियान आपने भी देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसमें हॉस्पिटल्स में वायलेंस और इस तरह की बहुत सिचुएशन थी अस्पतालों में। हम देखते थे कितने बॉम्ब ब्लास्ट की सिचुएशन होती थी, फिर जब वो ज़ख्मियों को अस्पताल लेके जाया जाता था तो फिर वहाँ पर भी कोई जमे गफीर होता था तो एक ब्लास्ट वहाँ पे भी हो जाता था, टारगेट बनाए जाते थे। तो बिल्कुल हमने तो ये भी देखा है कि हॉस्पिटल में ओपन गने लेके जो है वो आपस में दो पार्टियाँ फायरिंग कर रही हैं ओपन, उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं, वो बेचारे निशाना बन रहे हैं। तो उसके सिलसिले में इन्होंने कहा कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, ऑब्वियसली ख़राब थे और अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस और इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं जिनमें वायलेंस होता है हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। तो 2015 में हमने एक प्रोजेक्ट किया ICRC के साथ और उसमें हमने ये देखा कि वो कौन से वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि हेल्थ केयर वर्कर होता क्या है। तो हेल्थ केयर वर्कर वो होता है हर वो सर्विस प्रोवाइडर जो हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट्स को। यानी उसमें डॉक्टर हो सकता है, नर्सेस, पैरामेडिक्स, स्टिचेस लगाने वाला, वो सारे लोग। तो हम उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है तो वो कौन कौन से टाइप के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। फिर हमने इसमें तो वैसे पोलियो वर्कर्स भी आ जाते होंगे, वो तो सबसे ज़्यादा निशाना बनते हैं डॉक्टर साहब इसमें। बिल्कुल। तो हमें ये पता चला कि जी सबसे ज़्यादा जो है ER के डॉक्टर्स, पोलियो वर्कर्स और तीसरे नंबर पे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स यानी एम्बुलेंस के ड्राइवर्स जो होते हैं। तो हमने इस पे बहुत एक डिटेल्ड मिक्स मेथड, मैं रिसर्च की बातें तो नहीं कहूँगा लेकिन एविडेंसेस के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमने एक एक्सटेंसिव रिसर्च की जिसमें कई साल तक हमने काम किया और एविडेंस गैदर किए। तो पता ये चला कि जी ज़्यादातर जो वायलेंस होता है वो हॉस्पिटल की ER की प्रेमिसेस के अंदर होता है, डॉक्टरों के ऊपर होता है, ER के और पैरामेडिक्स के ऊपर। और ये कौन ज़्यादा करता है? मतलब बहुत सारी जगहों पे तुम देखते हैं कि जो मरीज़ के फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत सारी जगहों पे तो ये भी देखा गया ना। जी बिल्कुल, एक्चुअली में बहुत सारे अवामिल हैं और जब वो एक मॉब की शक्ल में आते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर तो वो फिर किसी के भी बस में नहीं होता सिचुएशन और फिर मॉब की डीलिंग। फिर उसके साथ साथ कभी कभार ये होता है कि अक्सर पेशेंट जो है, अटेंडेंट्स जो है अपने पेशेंट को लेके आते हैं ब्रॉड डेड और उनको नहीं पता होता और वो ये कहते हैं प्रेशराइज, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने उसके ऊपर भी बड़ा काम किया, ट्रेनिंग्स हॉस्पिटल्स में की डॉक्टरों की, हाउ टू डिलीवर बैड न्यूज़, ब्रेकिंग बैड न्यूज़, उस पर काम किया हमने। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई, काउंसलिंग एक इशू है सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स में, जो डॉक्टर अपने क्लिनिकल स्किल्स में तो माहिर हैं, उन्होंने पढ़ा है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर द बैड न्यूज़, हाउ टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली, सॉफ्ट स्किल्स उनकी वो कम्युनिकेशन और इन चीज़ों में वो क्योंकि ना देखिए ये एक ऐसा टाइम होता है कि अगर किसी का प्यारा चला जाए तो उसको बड़े प्यार से, बड़े एम्पथाइज़ करने का जहाँ पे मकाम होता है कि आप उसको सिंपथाइज़ भी करें, साथ साथ एम्पथाइज़ भी करें। लेकिन समहाउ आपने अच्छी बात की कि उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि हमारे कौन से प्रोविंस में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अगर मुझे तो बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि जो सबसे जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर ज़रूरत होगी इसकी।